درس دیا جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن میں صاف کہا گیا ہے کہ آپ کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں علماء کرام صرف عورتوں کے پردے پر خوب زور دیتے ہیں، لیکن مردوں کی نظر پر کم ہی بیان سامنے آتے ہیں۔ اسلام میں ہر چیز کے آداب بتائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو کہا گیا ہے کہ دروازے سے ہٹ جایا جائے تاکہ گھر سے آنے والی خواتین پر نظر نہ پڑے۔ تو آج ہم سوال کریں گے کہ کیا مردوں پر پردہ واجب نہیں ہے اور کیوں ایسی دلیلیں دی جاتی ہیں، اور وہیں اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے، قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سماج کی ان بیماریوں کی طرف نشاندہی کریں جس طرف لوگوں کا ذہن کم جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہم کیا مردوں پر بھی پردہ واجب ہے، اس کو لے کر اپنے مہمانوں کے ساتھ تفصیلی چرچا کریں گے، ان کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں اس مسئلے کو لے کر کئی طرح کے سوال رہتے ہیں، اور خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مردوں کے پردے کے بارے میں کیا تعلیم دی تھی، کیسے وہ زندگی گزارا کرتے تھے، اور پہلے کے زمانے میں کیا کچھ تھا، اور آج کس طرح سے ترقی کے ساتھ حالانکہ تیزی سے ہم بڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے، ویسٹرن کلچر کافی تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے میں جو خواتین کو ہدایتیں دی جاتی ہیں تو کیا مردوں پر جو چیزیں واجب ہیں کیا وہ عمل درآمد کر رہے ہیں ان پر، کہ کس طرح سے نظر کا پردہ کرنا ہے، کس صلہ رحمی کے ساتھ خواتین کے ساتھ پیش آنا ہے، کیا یہ سب کی بھی تعلیم دینی پڑے گی یا پھر انہیں بنیادی حقوق معلوم ہے۔ تو آئیے اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ تفصیلی چرچا کریں گے، ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی ڈاکٹر مقصود عمران رشیدی صاحب جڑ گئے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں۔ بہت استقبال ہے آپ کا مقصود صاحب، جو کہ آج کا موضوع بے حد خاص ہے اور بہت الگ ہے، کیونکہ ہمیشہ خواتین کے پردے کے بارے میں ہی بات چیت کی جاتی ہے۔ آج ہم سمجھنا چاہیں گے مقصود صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مردوں کے پردے کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے، اور مردوں کے پردے سے مراد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً قرآن میں اللہ رب ذوالجلال نے جہاں عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا اور کہا اپنے نبی کو کہ آپ کہیں اپنی مومن عورتوں سے بھی، بیٹیوں سے بھی اور اپنی بیویوں سے بھی کہ وہ اپنے چہرے کا پردہ کریں، اور فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اب یہاں یہ کہنے کے بعد مردوں کو بھی کیا حکم ملے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ مومن مردوں سے بھی یہ اللہ نے حکم عطا کر دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں۔ جی ہاں، بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ لیکن اپنی نگاہ نیچے رکھنا ہے۔ تو یہ حکم اللہ رب ذوالجلال نے مردوں کے لیے بھی عطا فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد یہ بغیر کسی جھجک کی عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے بھی حکم ملا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں اور ایسے ہی اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ نگاہوں کی حفاظت کرنے کا طریقہ اللہ نے یہ بتا دیا، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، تو اس سے نگاہ محفوظ رہے گی اور دل کے اندر کسی بھی طرح کی خیانت ہرگز پیدا نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے مردوں کو بھی اپنے طور طریقے صحیح کرنے کا حکم دیا کہ دل کو پاک رکھنا ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور نمازیں بھی پڑھتے رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے رہنا ہے۔ اور یہ تجارت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے کہ مرد بھی تجارت کر سکتے ہیں، عورتیں بھی تجارت کر سکتی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب ذوالجلال نے ان ساری چیزوں کو قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذریعے سے ہمارے سامنے ذکر فرمایا ہے۔ جی تو اگر آپ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پہ گئے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں بھی ساتھ تھیں، لیکن آپ کا ایک ہار تھا وہ کہیں کھو گیا، اس کی تلاش کے لیے اما عائشہ چلے گئی۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے آئندہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔
جی بالکل، اور ہمارے ساتھ کچھ اور خاص مہمان جڑ گئے ہیں، ان کا بھی تعارف کرا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ مولانا اعجاز اسلم جڑ گئے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور چیف ایڈیٹر ہیں ریڈینس ویکلی کے. اور وہیں غلام رسول دہلوی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. آپ دونوں کا بھی بہت استقبال ہے. اور چونکہ آج خواتین کے پردے کے برعکس مردوں کے پردے کو لے کر کیا کہا گیا ہے اور مردوں کے پردے سے مراد کیا ہے، اس پر رہنمائی حاصل کرنے کی قواعد آج ہم نے کی ہے. تو میں چاہوں گی کہ اعجاز اسلم صاحب آپ بھی اس پر رہنمائی فرما دیں کہ کیا مردوں کا بازار، دفتر یا سوشل میڈیا پر نگاہ کی حفاظت نہ کرنا گناہ ہے؟ محترمہ اینکر صاحبہ اور خواتین و حضرات، میں چاہتا ہوں 2-4 منٹ زیادہ لوں گا، عموماً زیادہ نہیں لیتا ہوں. جامع انداز سے بات لوگوں کے سامنے آ جائے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جتنے مرد پیدا کیے ہیں اتنی عورتیں بھی پیدا کی، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست، سپورٹر اور مددگار ہیں. تو اس طریقے سے اب ظاہر ہے جتنے مرد ہیں اتنی عورتیں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے فرائض ہیں، دونوں کے اپنے اپنی حدود ہیں. لیکن عورتیں کمزور ہیں اور عورتوں کا ہمیشہ استحصال، ایکسپلائٹیشن کیا گیا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی عورت نے کسی مرد کو ریپ کر دیا ہو، لیکن ریپ کے واقعات ہوتے ہیں. بیچاری وہ خواتین محفوظ نہیں ہیں، ان پر بری نگاہیں ڈالی جاتی ہیں، انہیں ستایا جاتا ہے، اور بہت سے شوہر بھی عموماً عورتوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں. تو اسلام ایک ایسا سماج بناتا ہے جس میں ایک بیلنس ہو. چنانچہ دیکھیے وہ جو بنیادی آیت، اور دلچسپ ہے آج کا عنوان بہت، کیا مردوں کو بھی پردہ کرنا ضروری ہے؟ میں کہوں گا کہ ہاں. دیکھیے قرآن مجید میں سورہ نور ہے اور سورہ احزاب ہے. خاص کر سورہ نور میں تفصیل کے ساتھ ساری کی ساری باتیں آئی. میں آپ کو قرآن شریف کے الفاظ سے سنا دیتا ہوں، ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں یا چھپا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر. تو کہا جاتا ہے، بزرگوں نے کہا ہے، شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر نظر کا تیر. بد نظری سے ساری چیزیں شروع ہوتی، اور اس کا نقصان عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے پہلا حکم اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پہنچایا کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں. مطلب ہے کہ بالکل نہیں دیکھیں. بھائی ایک ڈاکٹر کو دیکھنا پڑتا ہے، ایک آفیسر کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن نظر جما کر بری نگاہ سے دیکھیں، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیے اس آیت کے فوراً بعد دوسری آیت آتی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظریں جھکا کر اور بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی کسی گندی چیز کی طرف نہیں جائے، شرمگاہوں کی حفاظت. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل وہ کھلے الفاظ بیان کر دیے ہیں. اس طرح کے الفاظ نہیں بیان کیے کہ اپنی عزت اور حرمت کی حفاظت کرو، تاکہ بالکل بات سمجھ میں آ جائے. عورتوں کے لیے کچھ ایڈیشنل اضافی احکام دیے گئے، فوراً آتے ہیں. دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں، وہ اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. اب برقع بھی پہنیں گے یا چادر بھی اوڑھیں گے تو ظاہر ہے کچھ تو ظاہر ہو جائے گا اوپر سے. اس کے بعد فرمایا گیا، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے. اب بتایا گیا شوہر، باپ، سسر، بیٹا، بھتیجا وغیرہ وغیرہ، اس ساری کی ساری چیزیں بتائی گئی. اور یہ بھی فرمایا گیا اس کے بعد کہ اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا کر رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردوں عورتوں دونوں کو نصیحت کرنے کے بعد، ارے مومنوں، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، کامیابی حاصل کرو گے. میں چونکہ مجھے وقت دیا گیا ہے اور بھی کچھ بھی باتیں بتا دیتا ہوں. جی، مردوں کو عورتوں کو دونوں کو نظروں کو پاک رکھنے، نظروں کو جھکا کر رکھنے اور بدکاری، بے حیائی، گندگی، فحاشی کی طرف جانے سے روک دیا گیا ہے. عورتوں کے لیے جو کچھ ایڈیشنل احکام ہیں میں ذرا وہ بھی بتا دیتا ہوں. مثلاً یہ باتیں کہی گئی کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے. اس پر 2 مسلک ہیں. یعنی چہرے کو بالکل ہی چھپا دیا جائے تو بیچاری کچھ بھی کام نہیں کر سکے گی. پھر سماجی ضروریات ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹر ہوتی ہے، وہ نرس ہوتی ہے، وہ آفیسر ہوتی ہے، اب تو سربراہ مملکت بھی ہوتی ہیں، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہوتی ہیں. تو 2 مسلک ہیں. چہرہ کھلا رہ سکتا ہے لیکن زیب و زینت. بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ مسلم عورتوں سے زیادہ جو عیسائیوں کی خواتین ہوتی ہیں، یعنی عیسائیوں میں جو ان کی ننس ہوتی ہیں، راہبائیں، یہ سارے لباس پہنتی ہیں.
अपने बदन को उभारती नहीं है, चेहरा खुला रखती है, बल्कि टखनों से ऊंचा ही होता है उनका जो फ्रॉक होता है, लेकिन कोई आदमी उनके सिलसिले में कोई बुरी बात नहीं सोच सकता। तो देखिए एडिशनल अहकाम क्या क्या है। नंबर 1, वो बन ठन कर ना घूमे, गैर मर्दों से खरे लहजे में बात करें। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहता है, और न दिल की खराबी का कोई आदमी उनसे कोई तवक्को उम्मीद बांध लेगा, तो बिल्कुल साफ लोच के साथ, मीठी आवाज के साथ गैर मर्दों से बात न करें। एक और हुक्म दिया गया है कि अपना बनाव सिंगार छुपाए रहो। फिर कहा गया है कि सर और सीने पर दुपट्टा डाले रहो। हाँ देखिए, इसमें एक एक्सेप्शन अल्लाह ने दिया है, जो बूढ़ी औरतें हैं वो अगर अपने दुपट्टे उतार कर रख दें, इसलिए कि कोई इनको अट्रैक्शन के साथ देखता नहीं है, तो उसकी इजाजत है। फिर फरमाया गया कि बेहतर लेकिन यही है कि बूढ़ी औरतें भी अपने दुपट्टे ओढ़े रहें। फिर फरमाया है कि और मजीद जो बातें बताई गई हैं उनमें चीज़ा भी सुन लीजिए पूरी बात। जी जी जी, एजाज साहब मैं आपके पास आगे लौटूंगी और भी हम इस पर बातचीत करेंगे। मैं गुलाम रसूल साहब के पास जाना चाहूंगी, मैं आपके पास लौटती हूँ कुछ देर में। गुलाम साहब, ये तो कुछ खवातीन को लेकर एजाज साहब ने कहा, लेकिन खवातीन को तो हमेशा से बताया जाता है और हवाला भी दिया जाता है कि आपको किन किन चीजों पर अमल करना चाहिए, लेकिन आज के समाज में क्या मेल डोमिनेंस की वजह से हम क्यों सिर्फ खवातीन पर ध्यान दें? तवज्जो मरकूज मर्दों पर भी तो करनी जरूरी है। क्या हया सिर्फ खवातीन के लिए है? क्या ये जो शर्म और लज्जा की हम बात कर रहे हैं मर्दों पर भी उतनी ही वाजिब है जितनी औरतों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अहम मसले पे गुफ्तगू कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी था, इंतहाई ज़रूरी था, और जिस पे बहुत कम बात होती है कि क्या पर्दा, हया, शर्म, ये सारी चीज़ें सिर्फ औरतों पर वाजिब हैं या मर्दों पर भी। अक्सर ये समझा जाता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ औरतों के लिए, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में ये वाज़ेह है कि पर्दे का हुक्म, शर्म और हया का हुक्म, वक़ार व तमकनत का हुक्म, ये मर्दों पर भी लागू होता है। अलबत्ता औरतों के पर्दे से मर्दों का पर्दा मुख्तलिफ है। मर्दों के लिए सबसे जरूरी है दिल का पर्दा। दिल का पर्दा ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कुरान करीम का साफ लफ्जों में इरशाद है, कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ए नबी फरमा दीजिए ईमान वालों से कि ईमान वालों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, ज़ालिका अज़का लहुम, ये इनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। वल्लाहु खबीरुम बिमा यस्नऊन, और अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या कर रहे हैं। तो निगाहों का पर्दा, शर्मगाह की हिफाजत, ये सब चीजें कब मुमकिन है? जब तज़किया हासिल हो जाएगा। तज़किया कहते हैं प्योरिटी ऑफ हार्ट को। तो जो सत्र का पर्दा है शरीयत में, वो जब ही फायदा करेगा जब आप दिल का पर्दा करेंगे। दिल में जब आपके पर्दा, निगाह और हया, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी कि जब भी तुम गलत चीज पे या हराम शय की तरफ देखो तो अपनी निगाह फेर लो। यह हदीस बताती है कि मर्द का असल पर्दा उसकी आंख में है। लिबास और वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला मन जर्र थौबहु खैला, अल्लाह उस शख्स की तरफ नहीं देखेगा जो घमंड से कपड़े लटकाता है। इससे मालूम हुआ कि लिबास में भी वक़ार, तमकनत, सादगी, पर्दा और झलकना चाहिए। बदन का पर्दा, निगाह का पर्दा, लिबास का पर्दा, अखलाकी पर्दा, ये सब मर्द पर लागू होते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने दिल का पर्दा है। बिल्कुल यकीनी तौर पर, और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ कही, और जरूरत इस बात की है कि आज इन चीजों का जिक्र किया जाए। हम इसको आगे और भी बढ़ाऊंगे, लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। बेंगलोर और महाराष्ट्र से हमारे साथ कॉलर है। बेंगलोर वाले कॉलर अपना सवाल बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद मोहसिन बोल रहा हूँ मैं। जी 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 जी। आज का मौजू बहुत जरूरी है मोहतरमा। आज मैं आपके 50 मिनट के सलामती के प्रोग्राम से मैं 1 मिनट की आपकी इजाजत हो, 1 मिनट लेना चाहता हूँ। पर्दे के बारे में कुछ बात करने की इजाजत हो तो आपके बात जी जी बिल्कुल इजाजत है आप। जी 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 जी। आज पर्दा बहुत जरूरी है। निगाहों का पर्दा, दिल का पर्दा, दिमाग का पर्दे का बहुत जरूरी है।
बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं, माफ करना अगर गलत हो तो मुझे माफ करना, ही बोलने जा रहा हूँ। मैं तकरीबन 90% हिंदुस्तान घूम चुका हूँ, बाहर भी गया हूँ, बाहर की कंट्री भी गया हूँ। पर्दा अपनी बीवी को, अपने बच्चों को पूरी तरह पर्दा करते हैं, सर से, हाथों के ग्लव्स से, पैर के साथ से पूरा पर्दा करते हैं। लेकिन घूमने जाता हूँ मैं, देखने को मिलता मुझे, ये रियल बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को, बीवी को नजर के डर से ये करो वो करो, अपना खुद का आंखों का पर्दा नहीं रहता। एक जगह ऐसा लगा मुझे केरला वायनाड में जाने में, खुद नहा रहा था निक्कर पे खड़ के, दूसरों को सारा पर्दा करके खड़ा था, वो फोटो लेके सेल्फी ले रहे थे, उसके फोटो ले रहे थे। ये एक पर्दा के बारे में जानना चाहता हूँ। और दूसरी बात, उम्रे में मैं जाता हूँ, हज पे भी गया था, हाजी नजर में डरा था, ये खुद देखता है, होटल में देखता है, ये सब देखता है, उनको बीवी बच्चों को डरा धमका के अपना ये करता। अब मेरा आखिरी ये है, हमारे बहने और जितना भी वर्किंग वुमेन है बेंगलुरु में, अच्छी तरह पर्दा करके जाते हैं। वही लड़के हम ऑफिस में कभी कभी कुछ काम से जाता हूँ मैं, ये मुसलमान है या कौन है करके मुझे पता नहीं, माफ करना, मुझे सलाम भी नहीं कर सकते। यहाँ से पूरा पर्दा करते हैं, वहाँ पर पूरा पर्दा हटा देते हैं। हम खासकर हम उलमा इकराम से थोड़ी रहनुमाई, खासकर हमारे मुफ्ती इमरान साहब से मैं जी जी बिल्कुल इसका जवाब आपको देंगे। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक कॉलर और है महाराष्ट्र से, उनका भी सवाल ले लेते हैं, फिर दोनों पर बातचीत करेंगे। जी महाराष्ट्र वाले कॉलर अपना सवाल बता दें। मेरा सवाल ये है कि हम आदिवासी एरिया में जाते हैं तो आदिवासी महिलाएं गरीबी की वजह से बोलो या कोई और वजह से छोटा सा कपड़ा पहन के नदी और तालाबों पे नहाती है सुबह सुबह। वहाँ से मर्द निकलते लेकिन वो अपनी नजरें नीचे कर लेते, जबकि उनके पास कोई मंदिर जाते नहीं, मस्जिद जाते नहीं, ना कुरान पढ़ते, ना भागवत पढ़ते, उनको इन चीजों का कोई ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी नजरों का अपनी हिफाजत करते। और महिलाएं कम कपड़ों में नहाती है, ऊपर का बदन खुला रहता है, लेकिन उनके अंदर दिमाग में वो कुछ हलचल नहीं रहती, कोई मुझे देखे कि मेरी खूबसूरती को देखे, ऐसा ठीक है। चलिए आपके सवाल का जवाब देंगे। मैं चाहूंगी कि मकसूद साहब आप पहले वाले सवाल पर रहनुमाई फरमा दें। ये इसी वजह से आज खुसूसियत के साथ सलाम टीवी के प्लेटफॉर्म से ये उन्वान रखा गया, जैसा औरतों के लिए पर्दा है वैसा मर्दों के लिए पर्दा जरूरी है। आमतौर से ये समझा जाता है कि मर्दों के लिए कोई पर्दा नहीं है, मर्द क्या पर्दा करेगा, इसलिए कि वो तो पैंट या टी शर्ट में या शर्ट में या जुब्बे में या पगड़ी में रहेगा। अब तो इसके लिए कोई पर्दे की जरूरत नहीं है। पर्दे का मतलब ये है कि बुर्का पहन ले और चेहरा छुपा ले, इसी को हम पर्दा कहते हैं। तो हम मर्दों के लिए कोई पर्दा नहीं है। तो इस तरह की जो बातें लोग कहते हैं और यही समझ में भी आता है लोगों के, ऐसी बात नहीं है। मर्दों के लिए भी कुरान ने पर्दे का हुक्म दिया, वो ये है कि वो अपनी निगाहों को नीची कर ले। अभी हमारे एक और भाई ने भी जो कहा है कि अगर आदिवासी की औरतें या किसी और मजहब की औरतें वो अपने हिसाब से जिन कपड़ों में भी हो, लेकिन हमारे लिए हुक्म ये है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, अब उसको हम देखेंगे इसलिए कि कुल सीरू फिल अर्ज़, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जमीन की सैर व तफरी करें और जमीन को देखें, अल्लाह ने कैसे कैसे मखलूक़ात को पैदा किया है, इस वजह से हम यहाँ भी देखना शुरू कर दें। यहाँ देखने का हुक्म नहीं है, बल्कि यहाँ निगाह को नीचे नीचे रखने का हुक्म दिया गया है। तो इस वजह से मर्दों को भी चाहिए कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें। हजरत उलमा ने अभी कुरान मजीद की जिन आयत का हवाला दिया, इसमें अल्लाह ने साफ साफ तौर पे कहा है और ये भी कह दिया कि अल्लाह बाखबर है, जो कुछ तुम करते हो, क्या अंदर चल रहा है क्या बाहर है, सब चीजों से अल्लाह बाखबर है। तो एहतियात करना मर्दों के लिए भी जरूरी है उतना जितना औरतों के लिए है।
जब जाकर ही एक सालिह माशरा बन सकता है। बिल्कुल यकीनी तौर पर आपने सही कहा। और वहीं एजाज साहब, आपसे भी इस पर मैं वजाहत चाहूंगी कि हम जिक्र करते हैं कि लिबास का पर्दा ही जरूरी है। क्या सिर्फ लिबास का पर्दा जरूरी है? जो खवातीन के साथ बेहुरमती पेश आती है, जो घरों में जो वायलेंस होता है और जो रेप केसेस होते हैं, आप देखते होंगे मासूम बच्चों के साथ रेप केसेस हो जाते हैं, उम्र दराज खवातीन के साथ रेप केसेस हो जाते हैं जिनका लिबास से कोई ताल्लुक नहीं है, पूरा लिबास उन्होंने पहना होता है। और हम छोटे बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करें? क्या वो पैदा होते ही इस तरह की चीजों को कैरी करें? तो ऐसे में ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या पर्दा सिर्फ लिबास का है और क्या सिर्फ खवातीन के लिए है, यानी जो नजर का पर्दा है वो कितना जरूरी है। नजर जो खराब हो रही है वो तो किसी भी जगह पर और किसी भी सिमत में हो जा रही है। मोहतरम ने फरमाया, और मैंने सूरह नूर की 2 आयतें आप सबके सामने पेश की कि भाई सबसे पहला हुक्म अल्लाह ताला देता है कि मर्दों को हुक्म दीजिए कि वो अपनी निगाहें झुका के रखें, और फिर कहा कि वो अपनी शर्म हया की हिफाजत करें। वही खवातीन को भी ये बात कही गई। तो सबसे पहले इंसान का ताल्लुक जो है वो उसके जो अखलाक किरदार बनता है उसकी नीयत से बनता है। चुनांचे इस पर इस्लाम ने तवज्जो दी। लेकिन जाहिर है अभी कोई औरत बेहुदा तरीके से जा रही है तो मर्द उसकी तरफ देखेगा। आपने सही कहा, आज हमारी फिल्में, हमारा पोर्नोग्राफिक लिटरेचर, हमारे नावल, हमारे अफसाने, फिल्मों में क्या होता है, एक लड़का और लड़की नाजायज तरीके से मिलते हैं, बदकारी तक करते हैं, औरत हामिला तक हो जाती है। तो ये पूरे का पूरा समाज और इंडस्ट्री है करोड़ों अरबों रुपए की। पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री जो है फहाशी और बेहयाई की, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। तो हमारा समाज बिगड़ा हुआ है और इसका नुकसान होता है औरत को, बीवी को, बेटी को। इसीलिए लिबास का पर्दा भी है। देखिए चेहरे के बारे में 2 मसलक हैं। आज औरतें बहुत सारे काम कर रही हैं, मुलाजिमत कर रही हैं। हजरत खदीजा भी जो है वो ये किया करती थी, बिजनेस किया करती थी। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पहले अपने एजेंट के तौर पे रखा था, बाद में आपसे शादी भी हुई। तो इस तरीके से आज समाजी जरूरियात बहुत ज्यादा। मैं एक प्रोग्राम देखता हूँ BBC का, विवेचना के माने होते हैं इन्वेस्टिगेशन, तहकीक। उसमें आधी कम से कम आधी से ज्यादा औरतें होती हैं। वो क्लिनिकल प्रॉब्लम से बात करती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम से बात करती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बात करती हैं। तो औरत का रोल काफी बदला है। तो इस्लाम ये चाहता है कि निगाह की और हमारी नीयत की पाकीज़गी बरकरार रहे। और अगर इसका हम ख्याल रखेंगे, आपने बताया बच्चों तक को रेप हो रहा है, यानी मतलब ये है कि इंसान के जिनसी जज्बात को भड़का दिया गया है। हर तरह की बेहयाई चीजों को प्रमोट कर रहे हैं और इदारे हैं इस तरह के। तो इस समाज को पूरे तौर से बदलना है। अब एक हम मुसलमानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि हमारे मर्द, हमारी औरतें और सबके सब अपनी हुदूद में रहे। एक साहब ने अभी इससे पहले सवाल में पूछा कि मैं डांटते डपटता हूं। औरतों और बच्चों को डांटने डपटने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझाने की जरूरत है। आपका नमूना और आप अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की तालीमात को मोहब्बत के साथ उनको पेश करें तो आप उनके बुजुर्ग हैं, इंशाल्लाह वो आपकी बात को समझेंगे और हमारी औरतें और हमारे बच्चे इंशाल्लाह हमसे भी ज्यादा बेहतर होंगे। बिल्कुल। वहीं गुलाम रसूल साहब, क्या खवातीन से कहा जाता है कि आपको धीमी आवाज में बातचीत करनी है, अंदाज को संभालना है, तो क्या ये चीज मर्दों को भी ना सिखाई जाए कि आपको भी अपनी आवाज और अंदाज को संभालने की जरूरत है? गुलाम साहब देखें, इस्लाम ने एक बहुत ही इस्लाम ने एक बहुत ही सावी निजाम बताया है मर्दों औरतों के बारे में कि जो कुछ मर्दों के लिए वही अहकाम पर्दे के, हया के, शर्म के, जैसे कुरान करीम हदीसे नबवियां, बहुत सारी ऐसी हदीसें मिलती हैं जो दोनों के लिए है। अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान की शाख है। इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि हया से, और एक कुरान की ऐसी आयत है जिससे ठीक है गुलाम साहब, मैं आपके पास लौटती हूँ, आपकी ऑडियो सही नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी कि मकसूद साहब आप इस पर रहनुमाई फरमाएं। उससे पहले बरेली से एक कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। जी बरेली वाले कॉलर, अपना सवाल बताएं। यह सारे के पर्दे के बारे में किस तरह के हैं, बजाय इन सारे के बाद भी हम देखते हैं
के बेहयाई अल्फाज इस तरीके के हैं। आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है, अपना सवाल दोहराएं, अपना सवाल दोहराएं सही अल्फाज के साथ। पर्दे के बारे में कुछ अल्फाज हैं, ये अल्फाज किस शायर के हैं और इसके बाद भी हम बेहयाई देखते हैं। जैसा कि सूरत हिजाब वगैरह में आया है, इन्होंने बताया है आलिमों ने, जो आलिम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सूरत नूर और हिजाब के बारे में बोल रहे हैं। फिर यह है कि बेपर्दा कल जो आई नजर चंद दीदियाँ अकबर जमीन गैरत कौमी से डर गया, पूछा जो मैंने आपका पर्दा उठाया। ठीक है, बेपर्दगी को लेकर सवाल है। मैं चाहूंगी मकसूद साहब आप इस पर रहनुमाई फरमा दें कि क्या बेपर्दगी सिर्फ जिस्म से ही होती है या नजर और बातचीत से भी बेपर्दगी को आका जा सकता है? इसी वजह से अल्लाह रब्बुल जलाल ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मबऊस किया तो तज़किये का हुक्म दिया है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम। तो अब यहाँ तज़किये का हुक्म दिया है। तज़किये का मतलब ही यही है कि मर्दों को भी चाहिए कि वो अपने दिल को पाक व साफ रखें और औरतों को भी चाहिए कि वो अपने दिलों को पाक व साफ रखें। तो पर्दा सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ चादर ओढ़ लें या कपड़ा ओढ़ लें, दिल के अंदर अल्लाह का डर आना है, अल्लाह का खौफ आना है, जब जाकर ही। अब आपने बिल्कुल वो बहुत अच्छी बात उठाई थी, शायद उस तरफ नजर नहीं गई, कि अब बच्चियों का इस्तेहसाल हो जाता है। अब बच्चियों को कहाँ वो मंजूर नजर होती है, अब वो छोटी सी बच्ची होती है, क्योंकि दिल में खराबी होती है, दिल में परागंदगी होती है, दिल में गंदगी होती है, दिमाग परागंदा होता है, जिसकी वजह से हमारी छोटी बच्चियां भी इसका इस्तेहसाल हो जाती हैं। और इसमें बच्चियां, उनका कोई कसूर नहीं होता, छोटी सी उम्र की होती हैं, तो वो भी कुछ दरिंदों का शिकार हो जाती हैं और उनकी जिंदगियां ये दरिंदे बर्बाद कर देते हैं। तो इस वजह से ही अल्लाह रब्बुल जलाल ने नबी को मबऊस करने के सिलसिले में और फिर उसके बाद उनकी जिम्मेदारियों के सिलसिले में हुक्म दिया, यतलू अलैहिम आयाती, कि हमारी आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाएं, वो युज़क्कीहिम, और इसी तरह उनका तज़किया करें, उनके दिलों को पाक व साफ करें, उनके दिमागों को पाक व साफ करें। आज तज़किये की शक्ल जरा मौहूम नजर आती है और बिल्कुल उस पर पर्दा डाल दिया गया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब अपने अपने कामों में लगे रहे। ये तज़किया भी होना जरूरी है। इसी वजह से तसव्वुफ का इस्लाम में बड़ा दखल है और हजरत सूफिया इकराम ने, हजरत औलिया इकराम ने इस पर बड़ा काम किया है। जब जाकर एक तब्दीली आई और लोगों के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ आया, तो यहाँ अगर हम इन चीजों से बचना चाहते हैं कि हमारी मासूम बच्चियां ये किसी का शिकार न बने, तो इसके लिए लोगों की सफाई और उनके दिलो दिमाग को पाक व साफ करना, ये भी हम सब की जिम्मेदारी है, वक्तन फवक्तन, मर्दों के लिए भी और इसी तरह खवातीन के लिए भी। इस तरह की मजलिसें जिससे तज़किया हो और लोगों के दिल पाक व साफ हो और उनके दिल में अल्लाह का डर आए, अल्लाह का खौफ आए। हमारी नौजवान नस्ल, चाहे वो मर्द हो चाहे ये हमारी बच्चियां हो, इन सब के दिलों में अल्लाह का डर आए, इसकी बिल्कुल कोशिश करनी है और तज़किये की मजलिसें कायम करनी है। बिल्कुल यकीनी तौर पर। और इसके लिए किस तरह से बेदारी फैलाई जाए और कहां से इसकी शुरुआत की जाए, ये भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ एक कॉलर है लखनऊ से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी, अपना सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जुबैर बोल रहा हूँ, एक अदना का तालिब इल्म होते हुए उलमा किराम से रहनुमाई चाहता हूँ। सवाल हमारा ये है, क्या कब्र वाले साहब बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह हमारी फरियादें सुन सकते हैं? क्या आप उनसे कुछ दुनियावी फायदे ले सकते हैं? जी जी जी, सवाल पूरा हो जाए। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौत वला तुस्मिउस सुम्म दुआ इज़ा वला मुदब्बिरीन। नंबर 1। नंबर 2, इन्ना ला यस्माउ मन यशाअ व मा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। नंबर 3, इन्नका ला तुस्मिउल मौत वला तुस्मिउस सुम्म दुआ इज़ा वला मुदब्बिरीन। ठीक है ठीक है, मकसूद साहब इनकी रहनुमाई फरमा दें। जी मकसूद साहब।
دیکھیے ہمارے زبیر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں پوچھتے ہیں اور قرآن مجید کے آیتوں کو اور احادیث شریفہ کو بطور دلیل کے پیش بھی کرتے ہیں، چونکہ فقہا نے ان کے تشریحات، ان کے تراجم اور اس سے مطالب مختلف نکالتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو اگر مثال دوں تو اسے سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا، چونکہ اس میں سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے جو آیتیں اس وقت ہمارے محترم بزرگ زبیر صاحب نے فرمائی ہے، تو اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو ذرا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں قرآن مجید کی۔ اللہ نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، آپ کی نماز ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ یہاں صلاۃ کا لفظ عام طور سے نماز میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں نماز مراد نہیں ہے۔ حضرات مفسرین اکرام نے لکھا ہے یہاں بھی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مراد ہے صلاۃ سے، اور وہ آپ کی جو دعا ہے یہ سکون کا باعث بنتی ہے امت کے لیے، اور جو بھی آپ سے دعا کراتے ہیں یقیناً آپ کی دعا لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء اکرام سے بھی، بزرگوں سے بھی دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا ہو، نابینا ہو، آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب ہم کو اگر ظاہری ترجمے پہ نظر ڈالیں گے تو سمجھ میں یہ آئے گا جو یہاں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا، یہ مطلب ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی قدرت دیکھنے کے باوجود اگر اللہ پر ایمان نہ لائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا رہے اور کسی اور کو معبود مانتا رہے تو آخرت میں بھی وہ اسی طرح اندھا رہے گا، یہ مطلب ہے۔ تو اسی طرح آپ نے بہت ساری مثالیں آیتوں کو بطور ایگزامپل کے پیش کیا، جس میں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ مردے سنتے نہیں ہیں، تو وہ الگ مطلب میں کہا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم قبرستان جائیں اور وہاں اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو دوسری حدیث کی کتابوں میں اس کا مطلب الگ سمجھایا گیا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو سورہ یاسین، تو جو پڑھنے والے ہیں ان کو مبارکباد دیں گے کہ آپ کا بیٹا آ کے یہاں یاسین پڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے عذاب کو روک دیا ہے یا سزا کو روک دیا ہے، وہ لوگ آ کے مبارکباد دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم ظاہری معنی کو لے کر دوسرے معنی اس کو یہاں ترک کر دیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ علمی بحث ہے۔ میں ہمارے زبیر صاحب چونکہ بڑے اچھے پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، یہ معمولی طالب علم نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں لیکن بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ بالکل، چلیے کوشش کریں گے مقصود صاحب کہ زبیر صاحب سے رابطہ کیا جائے اور پھر ان کو شامل کیا جائے اس پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ کچھ اور کالر ہیں دلی اور بریلی سے۔ بریلی والے کالر اپنا سوال بتائیں۔ ہلو جی، السلام علیکم جی، سوال بتائیں۔ السلام ورحمۃ اللہ، میں اوریا ڈسٹرکٹ سے بول رہا ہوں، یو پی سے۔ ٹھیک ہے جی، میری گزارش ہے ہمارے علماء حضرات جو تشریف فرما ہے ہم اس کو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت بہتر آپ کا یہ پروگرام ہے، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، جو لڑکے داڑھی جو رکھا رہے ہیں کوہلی ٹائپ، نور کے حساب سے نہیں رکھا رہے، اور جو مستورات لڑکیاں ہیں ان کا پہناوا، ان دو چیزوں کے لیے موبائل سخت گناہ گار ہے، اور موبائل سے یہ معاشرے میں بڑی بے حرمتی ہو رہی اور پردے کی بیوی بے حرمتی ہو رہی، اس کی اگر روشنی ڈالیں۔ جی جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دلی سے جو کالر ہے وہ بھی اپنا سوال بتا دیں، دلی والے کالر بھی اپنا سوال بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ جو کلمے پڑھے جاتے ہیں سوالات، یہ پہلا کلمہ پڑھا جاتا ہے تیسرا کلمہ؟ کس لیے؟ سوالات مثال ثواب کے لیے کلمے۔ اچھا، مثال ثواب کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مطلب پہلا کلمہ پڑھا جاتا ہے تیسرا کلمہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ذرا اس پروگرام میں بتا دیجئے کہ آپ دوپہر کو 12 بجے بھی ریپیٹ کرتے ہو یہ پروگرام؟
जी वो भी जी बता दो लोगों को, जिसका निकल जाए वो देख लिया करेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई। बिल्कुल, जिन नाजरीन को ये प्रोग्राम दोबारा से देखना है तो वो 12 बजे भी सलाम टीवी की तरफ रुजू करें और इस प्रोग्राम को आप दोबारा भी देख सकते हैं। वही सवाल ये था, मैं चाहूंगी कि एजाज असलम साहब इसका जवाब देते हैं। एजाज असलम साहब, वही बेहुरमती वाला मौजू सामने आ गया है और किन किन चीजों की वजह से आज के दौर में आप देख रहे हैं कि बेहुरमती बढ़ रही है? क्या इसके लिए जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, मोबाइल का ज्यादा यूज हो रहा है, सोशल मीडिया का जो यूज हो रहा है, क्या उसको जिम्मेदार माना जाए? मैं अर्ज करूंगा कि आप घड़ी को पीछे की तरफ लेके नहीं जा सकते हैं। आज सेल फोन से 1000 काम होते हैं। आप बैंकिंग करते हैं, आप टिकट बनवाते हैं, आप सारे के सारे काम उसके जरिए करते हैं, आप सारी चीजें देखते हैं। ये प्रोग्राम भी अब इस वक्त ज्यादातर लोग जाहिर है टीवी पर कम लोग देख रहे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि चीजें अच्छी पेश नहीं की जा रही। बहुत नामाकुल किस्म की चीजें, बदतर से बदतर शैतानी चीजें भी आदमी देख सकता है। मैं पिछली बात के बारे में हमारे बुजुर्गान किराम की खिदमत में एक बात पेश करना चाहूंगा। एक सवाल हुआ था, देखिए हम लोगों ने मज़ारात को देवताओं के जो हिंदुओं में होते हैं वैसे बना लिया है। लोग अल्लाह के पास जाने के बजाय वहां जाके दुआ करते हैं। तो एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से हर वक्त है। वह हुआ माकुम ऐना माकुम तुम, वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। यालमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, वो निगाहों की खयानत को भी जानता है, सीने में जो कुछ छुपा है उसको भी जानता है। अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह के सामने रोइए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, अल्लाह को पुकारिए। तो अल्लाह ताला को किसी बीच के वास्ते की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए, अब फर्ज कीजिए कि मैं हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई गलत बात कहूं, क्या वो तरदीद कर सकते हैं ख्वाब में? फिर नहीं कर सकते हैं। एक शख्स कुरान की गलत तशरीह करता है, कुरान को मिसइंटरप्रेट करता है, क्या अल्लाह के रसूल आकर उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं। अल्लाह तो हर वक्त हमारे साथ है। अल्लाह ने हमको अक्ल दी है, हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, मुआवजा कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बातें बता दें। अब अगर आप उनकी किसी बात की गलत तशरीह करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी। लिहाजा हमारी जिंदगी बहुत ही मोहतात होनी चाहिए और हमें जो कुछ मांगना है, जो मांगना है खुदा से तो मांगा है अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। खुदा से मांगिए और खुदा सब कुछ देख रहा है। हम माओ के पेटों में जब बच्चे थे उस वक्त उसने हमको परवान चढ़ाया, तो अल्लाह से मांगा जाए। और ये बात कुरान शरीफ में, हदीस में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार हुजूर के दौर में एक शख्स आया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल चाहे, तो उसने कहा कि नौजुबिल्लाह तुमने खुदा को मुझे बराबर कर दिया। तो इस माने बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर ये हमें फैसला करना है कि हमें किस तरह से अपने आप को संभालना है और किस तरफ हमारी तवज्जो ज्यादा मरकूज होनी चाहिए। एक और सवाल था, मैं चाहूंगी कि गुलाम साहब आप इस पर रहनुमाई फरमा दें। उन्होंने ये पूछा था कि इसाले सवाब के लिए कौन सा कलमा बेहतर है, क्या पहला कलमा ज्यादा पढ़ना चाहिए या तीसरा कलमा? जी, मेरा ख्याल है जो सवाल उनका था और जो उनकी मुराद थी वो ये थी कि जो हम जिक्र करते हैं और जिक्र में कई बार 111 मरतबा, कई बार उससे भी ज्यादा जो कलमा पढ़ते हैं वो पहला ही कलमा है और उसका ये हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका विर्द होता है, इसका जिक्र होता है, ये बाकायदा वजीफा है। 111 मरतबा पढ़ते हैं, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, तो यही पढ़ा जाता है, यही मामूल है। जी ठीक है, ओडिशा से एक कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अपना सवाल बताएं। जी बोलिए, तेज आवाज में बोले। बीबी उल्टा पुल्टा हर रकम बोल रहा है। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, टीवी की आवाज कम करें अपनी आवाज। नहीं, टीवी नहीं है, खाली बोल रहा हूँ। ठीक है बोलिए। बीबी जो है वो उल्टा पुल्टा जवान करते हैं। आपका सवाल नहीं समझ आया, दोहरा दे। बोल रहा हूँ ना। हेलो जी, जो हमारी बीबी है वो आप जुबान से उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, सवाल समझ में आ गया। मैं चाहूंगी मकसूद साहब रहनुमाई फरमा दें। और हालांकि कई जगहों पर हमने ये भी देखा है कि क्या सिर्फ अपनी आवाज और अंदाज को संभालना खवातीन के लिए ही है, क्या मर्दों को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए?
बिल्कुल, मर्दों को भी इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। सिर्फ खवातीन ही को तवज्जो देने का हुक्म कुरान ने कभी कहीं नहीं दिया है। मर्दों के लिए भी उसी तरह से लिहाज रखकर बात करना है, और मर्दों के लिए भी जरूरी है कि बैलेंसिंग करके जिंदगी गुजारना है। ऐसा नहीं है कि मर्द है तो इसके लिए आजादी है, ना 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 ना, बिल्कुल मर्दों के लिए भी अल्लाह ने हुक्म दिया है और औरतों के लिए भी अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो ये दोनों भी अगर बराबर तरीके से चलेंगे, बैलेंसिंग तरीके से चलेंगे, जब ये नैया सही तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। अगर मर्दों के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया और औरतें अच्छी हैं, जब भी बिगाड़ आएगा, और औरतों में बिगाड़ आ गया, मर्द अच्छे हैं तो जब भी बिगाड़ आएगा। तो ये दो गाड़ी के दो पहियों की तरह ये है कि मर्दों का भी इसी तरह और औरतों का भी अच्छे अखलाक के साथ रहना ये अजहद जरूरी है। अगर हम इन पर अमल करते हैं तो जब जाकर ये हम यहाँ भी सुरखुर होंगे और आखिरत में भी सुरखुर होंगे। वज़ा फरमाया है। और एक और कॉलर हमारे साथ है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी, अपना सवाल बताएं। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा मस्जिद के कैंपस में जो है उसमें हमारे इमाम साहब, उनकी बीवी एक पीछे साइड में कमरे में रहना चाहते हैं कि वो जायज है कि नहीं? शरीयत शुरू से मुफ्ती साहब जरा क्या इस्लाह करें। दूसरी बात यह है कि जैसा कि माशाल्लाह ये तो बहुत बेहतरीन गुफ्तगू हो रहा है मौजू पर, और मैं क्या आप लोगों को बधाई देता हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया जी। दूसरी जो है, जो एक सवाल मेरे ध्यान में आता है कि हमारे जो वसीले से मांगने का जो सिलसिला है हम लोगों ने जारी रखा है, वो कहाँ तक दुरुस्त है, क्या है, उस पर भी जरा रोशनी डाल दें ताकि हम समझ में आ जाए क्लियर। ठीक है, ठीक है। मैं चाहूंगी कि एजाज साहब इनके सवाल का जवाब दें आप, कि अगर किसी कैंपस में मस्जिद है और उनके इमाम अपने परिवार को वहीं रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इंतजाम होना चाहिए? अगर मस्जिद के आसपास ही या बिल्कुल उससे सटा हुआ अगर कोई कमरा है तो क्या वो वहां पर रह सकते हैं पूरे परिवार के साथ? देखिए, इस तरह के जो सवालात आते हैं उनमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, हालात होते हैं। हालात के लिहाज से बात तय की जाती है। फर्ज कीजिए कि कोई बहुत ही दूर दराज का इलाका देहात है और मस्जिद के करीब ही कोई जगह है, उनको दी जा सकती है। कौन है, कितने बच्चे हैं, उनकी अहलिया कैसी हैं, वगैरह वगैरह, सारी की सारी बातें बात कर इस तरह की बात को स्पेसिफिक तरीके से हम कोई जवाब नहीं दे सकते। वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके मुताबिक उनका फैसला वहाँ के लोगों को करना चाहिए। कर्नाटका से एक हमारे साथ कॉलर है। नबी करीम सल्लल्लाहु मस्जिद नबवी, देखिए अज़वाज मुत्तहरात वहीं हुजरों में थी, उसी से मुत्तसिल थे। बाद में अलग अलग कमरे बने, बाद में मकानात अलग बने, सब कुछ हुआ। हालात होते हैं, हालात के लिहाज से फैसला किया जा सकता है, लोकल सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से। जी, बेहतर। और हमारे साथ एक और कॉलर है कर्नाटका से, वो भी अपना सवाल बता दें। पहले तो मेरी गुजारिश है, मेरे घर की परेशानी के लिए मौलाना साहब से दुआ है। जो परेशानी दूर होने के लिए अल्लाह समद पढ़ते शरीफ हो, ये पढ़ना सही है क्या? सिर्फ अल्लाह समद सूरह इखलास की। ठीक है, ठीक है, अल्लाह समद। ठीक है मकसूद साहब, क्या अल्लाह समद सिर्फ पढ़ना सही है और परेशानी के लिए दुआ कर दे? के लिए खास तौर पर दुआए यूनुस का विर्द बहुत मुफीद है। दुआए यूनुस से मुराद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, फजर की नमाज के बाद और इसी तरह मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद। अगर नमाज भी नहीं है तो ये जिक्र किया जा सकता है। शुरू में दरूद शरीफ और ये 40 मरतबा, फिर दरूद शरीफ पढ़कर अपनी परेशानी को जिक्र करके अल्लाह की बारगाह में इस दुआ की बरकत से आप दुआ मांगती हैं तो इंशाअल्लाह जरूर दुआ कबूल होगी। तो ये आप इसको दुआ यूनुस कहते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी बहुत परेशानी में थे और मछली के पेट में अंदर थे, तो उन्होंने ये दुआ अल्लाह की बारगाह में किया, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही माबूद है, सुब्हानक तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं अपने आप पर ज्यादती करने वाला हो गया। तो यहाँ बंदे की आजिज़ी है, इनकिसारी है और अपने के कमतर होने का अल्लाह की बारगाह में पेश करना है। अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आती है और अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरा कर देते हैं और हमारी परेशानियों को इस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह जरूर दूर फरमाएंगे। ये हमारे अकाबिरीन का, हमारे बुजुर्गों का, हज़रात औलिया अल्लाह का मुजर्रब अमल है
اور انشاءاللہ اس کا آپ بھی یقین کے ساتھ اگر پڑھیں گی تو ضرور 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 اس کا بہترین نتیجہ پائیں گے. بالکل، بہت خوب. وہیں اپنے موضوع پر بھی واپس لوٹتے ہیں. اعجاز صاحب، کیا جو ہم نے ساری چیزوں کا ذکر کیا اس حوالے سے جو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ مردوں کا پردہ جو ہے وہ کس چیز سے شروع ہوتا ہے، نظر سے، لباس سے یا تہذیب سے؟ کا پردہ ظاہر ان کی نگاہ، ان کی نیت سے شروع ہوتا ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہونا چاہیے. دوسری بات، نگاہوں کے بارے میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو یا بچا کے رکھو. ایک ڈاکٹر ایک عورت کو دیکھے گا، ایک مجرم کو پکڑ کے لایا گیا ہے ایک عورت کو، تو ظاہر انسپیکٹر بار بار اسے دیکھے گا، اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھے گا. تو صحیح الفاظ یہ ہوں گے، غض بصر کے معنی نگاہوں کو جھکا کر اور بچا کے رکھو، غیر ضروری نظر بازی مت کرو. تو یہ اس کا صحیح انٹرپریٹیشن ہے. دوسرا کیا ٹکڑا ہے آپ نے، کیا اور ایک سوال کا ٹکڑا تھا؟ جی یہی تھا. وہیں اور ایک اور سوال یہ تھا اعجاز صاحب کہ کیا تنگ یا پاردرشی کپڑے پہننا مردوں کے لیے بھی گناہ ہے، اور ان کے لباس کا جو ایک کرائیٹیریا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد شارٹس میں بھی گھومتے ہیں، اور نماز کو لے کر کیا احکام ہے، اس پر بھی تھوڑی سی رہنمائی چاہیں گے. تہذیب و تمدن بھی اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. اب آپ دیکھیے دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے، کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے، بالکل پورے کا پورا لباس ہوتا ہے، یا انٹرنیشنل مقابلے ہوتے ہیں اولمپکس کے، مرد دوڑتا ہے تو اس کی ذرا نکر لمبی ہوتی ہے، عورت کو کم کپڑے پہناتے ہیں. تو یہ ہماری کھوپڑیاں یعنی تہذیب جدید نے الٹا کر دی ہے. اور پاردرشی قسم کا لباس، شفاف ٹائپ کا لباس کے آدمی نظر آئے، یا ایسا لباس پہنے کہ جس کے ذریعے سے بدن کے پورے خط و خال نظر آئیں. خاص کر اس معاملے میں دیکھیے عورت مرد کو اس طریقے سے نہیں دیکھتی گور گور کے جیسے مرد دیکھتا ہے. خرابی شروع ہوتے ہیں مردوں کی نگاہ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مرد کو ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرو. عورت بیچاری تو شکار ہو جاتی. لہذا اور جتنی باتیں بناؤ سنگار کر کے باہر مت نکلو، یا بچتے ہوئے زیورات مت پہنو، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، لیکن اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بچے، اپنے بھتیجے وغیرہ وغیرہ، یہ سب احکام عورتوں کو اس لیے زیادہ دیے گئے ہیں کہ عورت بیچاری وکٹیمائز ہوتی ہے اور مرد اس کا استحصال کرتا ہے. تو اس طریقے سے مردوں عورتوں کو دو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. بالکل یقینی طور پر یہ آپ نے بہت اچھی بات یہاں پر کہی ہے. اور مقصود صاحب اس پر اور وضاحت ہم چاہیں گے کہ کس طرح سے آج کے معاشرے میں ہمیں بیداری پھیلانی چاہیے. کیا اس کی شروعات گھروں سے ہی ہو جانی چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، میں جنرلائز نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن آج بھی ایسے مرد ہیں اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی، اور خاص کر کے اسلام کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اسلام میں میل کو ڈومینیٹنگ بتایا گیا ہے. لیکن آپ یہاں پر وضاحت کریں کہ اس کا تعلق ڈومیننس سے بالکل نہیں ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. یہ غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں. لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ صرف مردوں کو الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو فوقیت ملی ہے عورتوں پر. تو اس کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے. یہی میں آپ کو سمجھانا چاہا پہلے بھی. قرآن مجید میں آیتیں جو بتائی گئی ہیں وہ الگ معنی میں بتائی گئی ہیں. جیسے ہلکی پھلکی چیز ہے اسے عورت اٹھا سکتی ہے، لیکن مرد اسے ذرا مضبوط چیزوں کو بھی اٹھانے کا وہ عادی ہو جاتا ہے. تو اب یہاں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن مرد کی ذمہ داری الگ ہے، عورتوں کی ذمہ داری الگ ہے. اب جیسے کہ ایک میں سمجھاؤں تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، سرجن، وہ الگ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. انجینئر ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے. سی اے ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے. اب ہم سب کو برابر کر دیں گے؟ نہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، یہ نہیں. اللہ نے الگ الگ ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں. تو اسی طرح لیکن اللہ نے مقام سب کو یہ عطا فرمایا ہے. آپ تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کریں، پاکیزگی کی زندگی اختیار کریں، اللہ آپ کو اونچے مقام پہ پہنچائیں گے. اور جیسے جیسے آپ ان چیزوں کو اپناتے جائیں گے اسی طرح آپ کے مراتب بھی اونچے ہوتے چلے جائیں گے، مرتبے بھی اونچے ہوتے چلے جائیں گے. جنت میں بھی اللہ نے مختلف جنتوں کو بنایا ہے. ایک جنت عدن ہے اور ایک جنت فردوس ہے، اور دوسری جنتیں بھی ہیں جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مراتب ہیں. جی ہاں، جن کو اللہ نے ایک خاص مرتبہ دیا ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت الفردوس میں رہیں گے.
اور وہ بس دوسری جنتوں میں رہیں گے، اور بس جن کو اللہ سزا دینا چاہیں گے وہ جہنم میں رہیں گے. تو اس طرح یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے ذکر کیا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ہی بہت اونچے درجے کے مالک ہیں اور دوسرے سب نیچے درجے کے مالک نہیں. یہ نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کو ایک خاص خصوصیت عطا کیا ہے، تو اس لیے اس خصوصیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کبھی کسی کو چھوٹا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ہم سے زیادہ فوقیت کا مالک ہے. اسی وجہ سے میں ہمارے محترم زبیر صاحب کو کہا کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جواب دے رہے ہیں ہم بڑے ہو گئے، وہ سوال کر رہے وہ چھوٹے ہو گئے. ہرگز ایسا ہم نے کبھی اپنے دل و دماغ میں نہیں لایا. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کو عزت عطا کیا ہے. بس اللہ نے ایک یہاں ہم کو موقع دیا تو یہ ہم اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں. تو اللہ ہر ایک کو الگ الگ مقام دیے ہیں، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کی اصلاح کرتے رہنے کی ضرورت ہے. بالکل یقینی طور پر یہی وجہ ہے کہ ان سب چیزوں کو لے کر ہم آپ لوگوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ بتاتے ہیں. اور اسلم صاحب کا وہ انداز بہت پسند آیا کہ جو کہا کہ سوشل میڈیا کا یوز اور موبائل کا یوز، بالکل یقینی طور پر یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں. اور اعجاز صاحب اس پر اور تھوڑی سی وضاحت میں آپ سے چاہوں گی کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور خواتین باہر نکل رہی ہیں، اس وجہ سے بے پردگی زیادہ بڑھ رہی ہے. تو کیا یہ ساری باتیں جائز ہیں کہ ہم دوسروں پر الزام تراشی کرتے رہیں اور ہم ججمنٹ کرتے رہیں اور مردوں کو سپریم بتاتے رہیں؟ نہیں، دیکھیے یہ ایک بنیادی بات ہے، مختصر عرض کروں گا. الرجال قوامون علی النساء جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ مرد کو انہیں ڈومیننٹ نہیں کر دیا ہے. مرد، ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سپورٹر اور مددگار ہیں. تو مرد کا کم پروٹیکشن ہے. سچی بات یہ ہے کہ مردوں نے ہی ہمیشہ عورتوں کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور مردوں نے ہی عورتوں کو ننگا کیا ہے، بازار میں لایا، ان کو ایکٹریس بنایا، ان کو طوائف بنایا ہے. لہٰذا مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے. قرآن شریف کی آیت صاف صاف ہے، مردوں کے عورتوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر ہیں، لیکن مرد کے لیے ایک درجہ ہے، ایک بڑا تھوڑا سا بڑا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس درجے کو محبت کے ساتھ اور حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے. ورنہ مرد جو ہے کوئی اس کو ورچسو دے دیا گیا ہے، ڈومیننٹ کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں. بالکل یقینی طور پر، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان چیزوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے اس پر بات چیت کی کہ اور پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو بھی کسی چیزوں میں، اور خاص کر کے نگاہ اور دیگر چیزوں کو لے کر، عزت کو لے کر اس کو سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا اس حوالے سے رہنمائی فرمانے کے لیے، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور ہماری خاص پیشکش میں اتنا ہی. آداب.